ٹی وی کے ایک مشہور اسلامک چینل پر ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا؟ تو اس حوالے سے مدنی پوری شاہ فرمائے کہ کیا جنت میں بھی نیٹ ہوگا؟ ہم مطلب جو ہے وہ موبائل فون وغیرہ جو ہے وہ جنت میں چلا سکیں گے؟ دوستو، بچپن میں ہمارے بڑے ہمیں نیکی کی باتیں، ان کی جزا اور برائی کی سزا سے متعلق بتایا کرتے تھے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جنت میں آپ جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی، آپ جو سوچو گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بچپن میں کھانا پینا ہی سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے، تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ کھانا چاہو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا، جیسے کوئی پھل، فروٹ یا کوئی بھی چیز، یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی مشقت یا دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی، بس ادھر خواہش کی اور ادھر پوری ہو گئی۔ اس وقت تو ایسے ماحول کا فقط تصور ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یقین سا ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، پر کیسے ہوگا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ لیکن اب ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ یہ باتیں پریکٹیکل لگتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹی وی ریموٹ کنٹرول کی آمد اور دور سے اس کے بٹن دبانے سے ٹی وی کھلتا یا بند ہوتا تھا، یا اس کے دوسرے بٹن کام کرتے تھے۔ پھر کئی اور چیزوں میں اس کا عمل دخل آ گیا، جیسے کھلونے گاڑیاں، پھر کھلونے جہاز، اور چند سال سے بڑے بڑے ڈرون ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی سے چلائے جانے لگے۔ اسی طرح موبائل فون کی آمد کے بعد تو جیسے ایک انقلاب آ گیا، بس نمبر ملائیں اور 7 سمندر پار بیٹھے لوگوں سے بغیر تار کے بات کر لیں۔ پھر اسمارٹ فون نے تو جیسے دنیا ہی بدل کر رکھ دی، ساتھ ہی آواز یعنی وائس کمانڈ اور حرکت سینسر سے چیزوں کو چلانے والی ٹیکنالوجی بھی آ گئی، جس نے تو ریموٹ کنٹرول کی جیسے چھٹی کرا دی۔ Fire off. Fire off. Open door. Door open. اب ادھر آپ نے زبان سے حکم نکالا اور وہاں حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی مقبولیت ہمارے دور کی بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی اہم واقعہ یا کوئی دریافت ہوتی ہے تو عموماً چند منٹوں میں دنیا کے ہر کونے میں اس کی آگاہی مل جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ یہ تو انسانی سوچ اور کوج ہے، جو اتنی شاندار ٹیکنالوجی بنا کر انسانی زندگی کو سہل بنا رہی ہے۔ لیکن اللہ، جس نے اس کائنات اور انسان کو تخلیق کیا، اس کی ٹیکنالوجی یقیناً بہت ایڈوانس ہوگی، بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی جس کے ذریعے جنت میں انسان جو خواہش کرے گا تو وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ ایسی ٹیکنالوجی کی مثالیں 1400 سال پہلے سے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن و خیال کی پستی کی وجہ سے ان کی بلندی اور روح تک نہیں پہنچ پاتے، جس کی سب سے بڑی مثال واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج خود ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم اور سپیس کی حدود سے نکل کر کائنات کی انتہا تک کا سفر رات کے چند لمحوں میں کرایا گیا۔ آج کل ایسی ہی ایک ٹیکنالوجی پر سائنسدان کام کر رہے ہیں، جسے ورم ہول کہا جاتا ہے، اور اس کا تھیم یہی ہے کہ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کے چند گھنٹوں کے اندر کسی گیلیکسی کی سیر ممکن ہو جائے گی، لیکن اسے عمل میں لانے میں شاید ابھی کئی صدیاں یا ہزاروں سال لگ جائیں۔ اسی طرح معراج سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بیت المقدس کی تفاصیل پوچھی گئیں تو بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ دیکھ کر اس کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ عقال یا عقیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی۔ میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ بیت المقدس کا کوئی ہائی ٹیک ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا، جسے دیکھ دیکھ کر آپ نے بیت المقدس کی تفصیلات بتائی ہوں گی۔ ہولوگرام کسی چیز کا ورچوئل 3D ماڈل ہوتا ہے، جسے آپ کسی اسکرین کے مقابلے سامنے کی بجائے چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہولوگرام پر کامیابی سے تجربات جاری ہیں،
हॉलोग्राम को कई हॉलीवुड मूवीज में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या होता है। फिर वाक़े मेराज ही के दौरान आसमान की बुलंदियों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 नहरें नजर आई, जिनमें से 2 के मुतल्लिक उन्हें बताया गया कि ये दरियाए नील और फरात हैं। इंटरनेशनल खलाई स्टेशन से नजर आने वाली जमीनी अजसाम में दरियाए नील और फरात भी शामिल हैं, जबकि यही बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दी थी। क्या उस वक्त कोई तसव्वुर कर सकता था कि सदियों बाद खला से कभी उन्हीं चीजों को इसी तरह देखा जाएगा? क्या अब भी वाक़े मेराज और उसके टेक्नोलॉजिकल कमाल में कोई शक रह जाता है? कयामत के दिन जहां अगले पिछले अरबों खरबों इंसान एक ही मैदान में जमा होंगे, तो वहां के लिए कहा गया है कि जहन्नम को गुनाहगारों के सामने लाया जाएगा, और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा, जबकि हदीस के मुताबिक उसकी तपिश 500 साल दूर से महसूस की जा सकेगी, यानी जहन्नम सूरज से कहीं ज्यादा गर्म और बड़ी होगी, जब ही उसकी तपिश उतनी दूर से महसूस की जा सकेगी। शायद कयामत के दिन भी कोई मल्टी डायमेंशनल होलोग्राम होगा, या मिलियन गीगाबाइट स्पीड के साथ कोई बहुत बड़ी स्क्रीन, जिस पर जहन्नमियों को जहन्नम में जाने से पहले मैदान हशर में ही जहन्नम दिखा दी जाएगी। मैदान हशर में जन्नती भी होंगे, और इसी तरह जन्नत उनके सामने लाई जाएगी, और जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। या फिर शायद अगले जहान में टाइम और स्पेस के डायमेंशन हमारी दुनिया से मुख्तलिफ होंगे, और जिस तरह आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, उसी तरह आखिरत में दूरियों के बावजूद फासले सुकड़ जाएंगे। इसका सही तसव्वुर करना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जादुई फिल्मों जैसे कि हैरी पॉटर वगैरह को देखने से ऐसी बातों का तसव्वुर किया जा सकता है, जिसमें अदाकार एक पर्दे के उस पार जाते हैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसी तरह रोज़े महशर नामा अमाल हाथ में थमा दिया जाएगा, जिसमें जिंदगी भर की गई जर्रा बराबर नेकी और जर्रा बराबर हर बुराई दर्ज होगी। दुनिया में लोगों की बायोग्राफी की कुतुब, जिनमें उन लोगों की जिंदगी के फकत खास अहवाल दर्ज होते हैं, कई सौ सफ़हात पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि नामा अमाल में इंसान की जिंदगी के लम्हे लम्हे की दास्तान होगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कितनी ज़ख़ीम किताब होगी। क्या ये कोई कागज़ वाली किताब होगी, बल्कि शायद ये कोई मोबाइल या आईपैड टाइप की बहुत ही एडवांस डिवाइस होगी, जो किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी की होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल होगी, और वो इंसानी जहन से कंट्रोल होने वाली होगी, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी लम्हे के फ़ैल को उसमें मौजूद और ज़िंदा पाएगा, और अपनी सोच के साथ आसानी के साथ उसकी वर्क गर्दानी कर सकेगा। इसी तरह जब जन्नत और जहन्नम आबाद हो जाएंगे, तब उनके बासी एक दूसरे से मुकालमा भी करेंगे। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान इतना ही फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान। इस हदीस पाक से लगता है कि जन्नत शायद सैकड़ों सैयारों पर मुश्तमिल होगी और एक पूरी कायनात होगी। कुदरती तौर पर जहन्नम उनसे कहीं दूर वाक़े होनी चाहिए, तो जन्नत और जहन्नम के लोग एक दूसरे को देखकर किस तरह आमने सामने आकर बातें कर सकते हैं। यहाँ भी शायद ये राब्ता किसी बहुत बड़ी और ताकतवर लेकिन 2 तरफा स्क्रीन के जरिए होगा, जो इंतहाई हाई टेक इंटरनेट के तर्ज की टेक्नोलॉजी से मुंसलिक होगी, और दोनों तरफ के लोग बिल्कुल आमने सामने की तरह एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। फिर जन्नतियों को महल्लात और सल्तनतें या जागीरें अता होंगी। हदीस का मफहूम है कि जन्नती अपने खेमे या महल के सब हिस्सों को देख सकेगा, जबकि दीगर लोग ना देख पाएंगे। शायद जन्नती अपनी अपनी सल्तनतों को हाईटेक CCTV की मदद से मॉनिटर कर सकेंगे, क्योंकि जन्नत ज़मीन की तरह महदूद ना होगी, बल्कि उसकी वसत आसमान और ज़मीन जितनी होगी। बल्कि वो वक्त टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा, और उस वक्त की कायनात जन्नतियों की सैरगाह होगी।